Good morning. Okay, in the previous class, we have seen various types of layouts. Basically, we have five types of layouts. In that, first two were discussed, that is the product layout and process layout. Product layout was mainly focused on the product, final product. And depending on the product, final product, the layout is designed. And we have seen the advantages, disadvantages, etc. Later we move to process layout. Here, the process, considering the process, the layout is designed. Now coming to fixed position layout. Third one is fixed position layout. Fixed position layout. Here, like the name suggests, the position is fixed. That means it is mainly used for heavy products, huge products like ship and all, where the product, final product to be made is kept in a particular layout and it is not moving. But the material, labor, equipments, etc. will be brought to that position. That means there will be a layout like this. It's a position layout. Here the product is kept and the material, labor, and the equipments will be brought towards the position. So for the main example is shipbuilding industries, where the ship is or the ship building is done at a particular place, and from towards there, the materials and the labors, equipments, everything, machines will be brought to there, and the final product is built at that place. That is a fixed position layout. That means the position is fixed. And here also there are some advantages, disadvantages. Advantages, the capital investment is lower. Advantages, first one is layout capital invest. Layout. So there is no complex structures, only one place there. So the layout capital investment is lower. Then greater flexibility. Why it is flexible? Because here the machines or the labor materials are not fixed. It's continuously coming to the place. Whether we have to make a ship or a aeroplane, anything, the layout is fixed, but we can modify by bringing different equipments, portable equipments, different labors, materials, etc. So there is a greater flexibility here. Then third one, helps in job enlargement. And also upgrades the skills of the operators. Here, upgrade the skills. So there is an opportunity to upgrade the skills of the operators. So these are the main advantages of a fixed position layout. So there will be some disadvantages also that we will see. Disadvantages of fixed position layout.
First one is material handling. That means here all the machines and materials, labors, etc., everything is to be moved to the position. So there will be huge cost related to the material handling. So cost of moving material is high. Cost of moving material is high. Then here only one or two products, that is less productivity is there. It is not at all meant for mass production. Just reverse, that is only one or two products at a time. In the case of a ship, at a time only one ship can be produced. So next, only one or few pieces. So these are the disadvantages. Okay. Now the suitability, where this layouts are possible. Suitability of the this particular layout, that is fixed position layout. First one, where it can be used. First one, for bulky and heavy products. Bulky and heavy products. Like the case of a ship, where it is bulky and heavy, so that it cannot be moved from one machine to another. So in that case, we are using fixed position layout. So these are mainly dealing with the locomotives, ships, boilers, generators, wagon building, aircraft manufacturing, etc. Okay. Next application or the suitability is construction of building. Flyovers, dams, etc. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ബിൽഡിങ്, വീട് പണിയുന്നു, വീടിൻ്റെ പകുതി തറയൊക്കെ പണിഞ്ഞു, വാള് കെട്ടി, അതിനുശേഷം അതിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൂഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത്, അവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകില്ല. പകരം എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെയാണോ വീട് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഇട്ട് തന്നെ പണിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇതാണ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ലേഔട്ട്. സിമിലർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ്, ഡാം, ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താണ്, അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ലേഔട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. These are the suitability. Next is the, ഇനി ഇതുപോലുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത്, ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട്, അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട്. Combination layout, by the name itself, we can get a clear idea. That is, it is a combination of some layouts. അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട്, അതുപോലെ പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത അറിയാം. പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ്, ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഫ്രം മില്ലിംഗ് മെഷീൻ, then it goes to shaping machine, then it goes to grinding machine, like that. എന്താണ്, നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മെഷീനിങ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട്. ഇനി പ്രോസസ് ലേഔട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സിമിലർ പ്രോസസ്, ഒരേപോലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലേഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ
അതിനകത്ത് എന്താണ് മില്ലിങ്, ഗ്രൈൻഡിങ്, ഡ്രില്ലിങ്, ലെയ്ത്ത്, ഷേപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മില്ലിങ് ദെൻ ഷേപ്പർ ടു ഗ്രൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. ഇനി മില്ലിങ്ങിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോസസ്സിനാണ് മുൻഗണന കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ റൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതായിരുന്നു പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയും. ഹൈബ്രിഡ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി നമുക്കിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിനകത്ത് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഫാബ്രിക്കേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ് ലേഔട്ട് വഴിയും, അതേപോലെ അസംബ്ലി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അസംബ്ലി പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് വഴിയുമായിരിക്കും ചെയ്യുക പൊതുവെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല, അതും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ടാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം മെഷീൻസ് 1, 2, 3, 4, 5. ഇതിനകത്ത് M1, M3 ഒരേപോലത്തെ ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അതായത് ഇത് മെയിൻലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗിയർ കട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെഷീൻസാണ്. ഇനി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ പാർട്ട് ഫാമിലീസ് നമ്മൾ പറയും. ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ പാർട്ട് ഫാമിലീസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാർട്ട് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഉള്ള ലേഔട്ട്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയാം. സോ വി ഹാവ് 5 ലേഔട്ട്സ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞ 5 ലേഔട്ട്സ്? ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട്, ദെൻ പ്രോസസ് ലേഔട്ട്, ദെൻ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ലേഔട്ട്. ഇത് മൂന്നാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ലേഔട്ട്സ്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലേഔട്ടുമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട്. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. Material handling. So what is a material handling? Material handling mainly deals with the motion of the material, men, equipments, etc. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 കോമ്പോണൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? മെറ്റീരിയൽ, മെൻ ഓർ ലേബർ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലേഔട്ടിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് തന്നെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊരു ഫിനിഷിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വേണം. അതായത് മെഷീൻസ് എല്ലാം അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് നിന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. എയ്തർ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വർക്കർ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചില എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട
മെഷീൻസ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വണ്ടിക്കകത്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ദർ ആർ മെനി മോഡ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽ, മെൻ, equipments, etc., etc. So what are the types of material handling devices, or what is the key objective of material handling, or what are the elements, basic elements of a material handling equipments we can see. So first of all, objectives. എന്താണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ എയിം, objectives of material handling? Objectives. First one, minimize the cost of handling. Minimize the cost of handling. Cost of handling. അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം, മെന്നാവാം, എക്യുപ്മെൻ്റ് ആവാം, എന്തായാലും അതിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ചിലവ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സെക്കൻഡ് വൺ, മിനിമൈസ് ദ ഡിലേ ആൻഡ് ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ്. മിനിമൈസ് ദ ഡിലേ ആൻഡ് ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ്. അതായത് ഇപ്പം ഡിലേ വരിക, ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ഡിലേ വരുന്നു, അതായത് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താവും, ഒരു ഡിലേ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസംബ്ലി നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എ വന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് ബി എത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിലേസ്, ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ്, നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, സേഫ്റ്റി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും, സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. കറക്റ്റ് പാത്തിൽ കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തട്ടിയടിച്ച് വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതേപോലെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പം സേഫ്റ്റി ഈസ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദെൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ്. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽസ്. ഈ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് അതിനകത്ത് ഡാമേജ് പറ്റരുത്. അപ്പം വെറുതെ കയറി ഒരു ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ സാധനത്തിനും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവോ, അങ്ങനെയല്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഹാൻഡിൽഡ്. അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഹെവി ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ എനിത്തിങ് എൽസ്, we are choosing different types of handling mechanism in order to prevent the damage to the materials. Then next is lower investment in process inventory. Lower investment in process inventory. അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ, മെയിൻലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് അസംബ്ലി ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എ വേണം, ബിയും വേണം. ബി ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, പക്ഷേ എ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എത്തിയില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, ബി എക്സസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബീനെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെൻട്രി. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഇൻവെൻട്രി വെക്കണം. ആ ഇൻവെൻട്രിക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് വരും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെൻട്രീസ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ.
So these are the objectives. So first is the minimizing the cost, then minimizing the delay and interruptions. Third is the safety. Fourth is the prevention of damage to the equipments or materials. And finally, lower the investment in process inventory. Now we will see what are the main elements of material handling. Elements of material handling. Elements of material handling. Mainly 4 elements are there. First one, motion. Then time, quantity, and space. Okay, motion. ഇത്രയാണ് 4 എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന 4 എലമെന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ മോഷൻ. മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് എത്രത്തോളം സേഫ്, അതുപോലെ എക്കണോമിക്, അതുപോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതാണ് മോഷനിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പം എന്താണ്? എക്കണോമിക്, അതുപോലെ സേഫ്. എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ്, അല്ലേ? എക്കണോമിക് ആയിട്ട്, അതുപോലെ സേഫ് ആയിട്ട്, അതുപോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട്, ഈ 3 രീതിയിൽ എങ്ങനെ മെറ്റീരിയലിനെ മൂവ് ചെയ്യാം, അതാണ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ മോഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ടൈംലി ആയിട്ട്, അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുക. പ്രൊവൈഡ്സ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ടൈം. ഇനി തേർഡ്, ക്വാണ്ടിറ്റി. ഈ എത്തുന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിയാലും പോരാ, കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും എത്തണം, അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ വൺ പ്രോസസ് ദാൻ അനദർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. ചിലയിടത്ത് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതേപോലെ എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്, it will be changed. So this is the another one. Next, space. So ensure the optimum use of the space. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേസ്. ആ സ്പേസിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. So these are the 4 elements of material handling. First one, motion, then time, quantity, and space. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ്. യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ്. യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ്. യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. യൂണിറ്റ് ലോഡ്. യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സിംഗിൾ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്, അല്ലേ? സിംഗിൾ ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. സപ്പോസ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു 80 ബുക്കുകൾ വന്നെന്ന് വരിക. ബുക്സ് 80 ബുക്കുകൾ വന്നു, ഒരു ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇങ്ങനെ ബുക്ക് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മുകളിൽ ഒരു തേർഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ വൈഷ്ണവ് സി കെനോട് പറഞ്ഞു ഈ ബുക്കുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ. വൈഷ്ണവ് സി കെ ഓരോന്നായിട്ട് വന്നെടുക്കുമോ? ഇല്ല. ഒരു മിനിമം ഒരു 40 എണ്ണമെങ്കിലും എടുക്കും. ഇല്ല പോട്ടെ, കുറച്ചും കൂടെ വില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 80 എണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക. അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം? ടൈം ലാഭിക്കാം. അതേപോലെ എന്താണ്, അത്രയും ബുക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പം അതിനകത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ഡാമേജ് പറ്റാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇനി ഓരോന്ന് എടുത്തെടുത്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഓരോന്ന് പിടിച്ച് എല്ലാം
ഒരുമാതിരിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അതേസമയം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒറ്റയടിക്ക് കാര്യം നടന്നു, പെട്ടെന്ന് ടൈമും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ബുക്കുകൾക്കൊന്നും വലിയ ക്ഷതമൊന്നും പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിനെ വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ചിലപ്പോൾ ഇറഗുലർ ഷേപ്ഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ 10-30 ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇതിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിറ്റ് ലോഡിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനൊരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ അതിനൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും, കാരണം അത് സിമെട്രിക് അല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറഗുലർ ഷേപ്പിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും ഒക്കെ വെച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഗുണങ്ങളും അതേപോലെ കുറേ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബുക്കുകൾ കുറേ എണ്ണം, ഇപ്പോൾ 80 ബുക്കിന് പകരം ഒരു 1000 ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ 1000 ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ് സീക്കയെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പം വൈഷ്ണവ് സീക്ക എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രോളിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കും, അപ്പം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെ അത് മുകളിലെ 3rd ഫ്ലോറിൽ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ട്രോളി വൈഷ്ണവ് സീക്കയെ തോളത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുവരണം, അല്ല ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സാധനമുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ബുക്കിൻ്റെ വെയിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ട്രോളിയുടെ വെയിറ്റും കൂടെ വൈഷ്ണവ് സീക്കയ്ക്ക് പിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ്, so first one, it permits handling of larger loads. Larger loads permits the handling of larger loads at a time and thereby reducing the handling and transportation cost. ഒരു സമയം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ലാർജർ ലോഡ്സ്, കുറേ ലോഡ് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മെയിൻ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ്. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും? കുറേ സമയം എടുക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്താണ്, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ടൈം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. തേർഡ് വൺ, ഡാമേജ്, പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഡാമേജ്. അതായത് ഓരോ സിംഗിൾ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലും എന്താണ് നമുക്ക് കുറേ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അതായത് അതെല്ലാം കൂടെ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്റ്റിന് വരുന്ന ഡാമേജിൻ്റെ ലെവൽ അല്ലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡാമേജ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, സേഫർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. സേഫർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ബാക്കി നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സേഫർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് യൂണിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് ഇറഗുലർ ഷേപ്ഡ് പാർട്സ്, ഇറഗുലർ ഷേപ്ഡ് ഐറ്റംസ്.
it will become more stable. അതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ലേബലിംഗ്. റിഗാർഡിങ് ലേബലിംഗ്, നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ പാർട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മൂവ് ടു ഈ പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ലേബലൊക്കെ എഴുതി ഒട്ടിക്കും, കാരണം ഇത് അവിടെ എത്താനുള്ളതാണ്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതേപോലെയുള്ള ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് വരണം. അപ്പം ഓരോരോ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനകത്ത് നമ്മൾ ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് വിടണം. അതേസമയം ഇതെല്ലാം കൂടെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആ ബോക്സിനകത്ത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലേബൽ നമുക്ക് വെച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും പാർട്സ് ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട്, ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ലേബലിങ്ങിന് വേണ്ട ടൈം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ലേബലിംഗ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. Standardization. This mainly provides the basis of standardization. അപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, ലാർജർ ലോഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഈസിലി thereby reducing the handling cost and transportation cost. Second one is regarding the time, reducing the time. Third one is regarding the reducing the damage to individual particles or individual parts during the motion. Fourth one is safer handling is possible. Fifth one is irregular shapes can be moved. ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കുറച്ചും കൂടെ. Then regarding the labeling and finally it is the standardization procedure. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടാകും. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്? Disadvantages of unit load concept. First one, cost of unitization and deunitization. അതായത് യൂണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ ഇടുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കോസ്റ്റുകളുണ്ടാവും. ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും യൂണിറ്റൈസേഷൻ. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി അവിടുന്ന് തിരിച്ച് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണം. അതിനാണ് ഡീയൂണിറ്റൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെയും കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. So the cost associated with unitization and deunitization. This is the first disadvantage. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചു, ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുക്കുകളൊക്കെ വെച്ചു, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ വേണ്ടി വരുന്നു. അതിനും വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദീസ് ആർ ദ അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ സപ്പോർട്ട്. Additional equipments or supports. Next,
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്കൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി. അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ കണ്ടെയ്നർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ കണ്ടെയ്നറിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ. ഈ എം ടി കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഹാൻഡ്ലിങ് വരുന്നു. അതിനൊരു ഹാൻഡ്ലിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡീഷണലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എം ടി കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇത് മൂന്നാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് യൂണിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിയൂണിറ്റൈസേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും സപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു. ഇനി തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് ശേഷം അതെന്താണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അഡീഷണലി അതിന് ഒരു ഹാൻഡ്ലിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, സോ